चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं ददाति सदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुणो वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादं सहगण ललिता श्रीसकानितं स। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्ते तप्त कंचन गौरंगी राधा वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्र जगन्नाथाय ते नमो। नमो महाप्रदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरदेशे नमः। पंचतत्त्वात्मकं कृष्ण भक्तरूप स्वरूपकं अवतारं भक्तकं नमामि भक्तशक्तिकम्। नित्यानन्दं स्तुतं ब्रह्मानन्दप्रदायिने कलौकल्मषनाश जगन्नाथपते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। पंचकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 वै प्रियाय केशवश विष्णु भक्ति प्रदेवी सत्यवते नमो नमः। जय श्री श्री राधा कान्हालाल श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रमैया श्री श्री पंचतत्व श्री श्री नृसिंहदेव श्री श्री गिरिगोवर्धन की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। जय गौर प्रेमानंद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवतो सेवे भगवती भक्तिर्भवति नैष्टिकी। सवे पुंसं प्रोदमे यतो भक्तिरदक्षजां जयात्मासु प्रसीदते। तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भगवद्स्वरूपम्। यस्य प्रसादात् भगवत्प्रसाद यस्य प्रसादान्न गतिकुतयोऽपि स्तुवांस्तस्य यशस्त्रिसन्धं वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दम्। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका नमो चल्यपादाय निताय कृपाप्रदायिने गौरकथाधनोदयो नवरब्रह्मतारिणे। हरे कृष्ण। আমরা আমাদের নিয়মিত ভাগবত অধ্যয়ন শ্রবণ ক্লাসে আপনাদেরকে অভিনন্দন কৃষ্ণ প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। কৃষ্ণ ভক্তিময় শুভ সকাল। সকলের শ্রীচরণে বিনম্র প্রণাম জ্ঞাপন করে আমরা আজকে আমাদের ভাগবত অধ্যয়ন এবং শ্রবণ শুরু করছি।
वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। শ্রীমদ্ভাগবতম স্কন্ধ অধ্যায় 21 মুনি কর্দম সংবাদ শ্লোক 18। সবাই আমার পর বলার চেষ্টা করবেন। ন তে অজর অক্ষ ভ্রমি আয়ু ঈশাম ত্রয়োদশ অরম ত্রিশতম যষ্টি পর্ব ষট নেমি অনন্ত হৃদি ত্রি নাভি করাল শ্রুত জগৎ আচ্ছিদ্য ইয়াবত। আমি বলছি নতে অজর অক্ষ ভ্রমি আয়ু ঈশাম ত্রয়োদশ অরম ত্রিশতম যষ্টি পর্ব ষট নেমি অনন্ত হৃদি ছদি ত্রিনাভি করাল শ্রুত জগৎ আচ্ছিদ্য ইয়াবৎ। শাব্দিক অর্থ না তে তোমার অজর অক্ষয় ব্রহ্মের অক্ষদণ্ডের উপর ভ্রমি ঘুরছে আয়ুষ্কাল এসাম ভক্তদের ত্রয়োদশ 13 অয়ম চাকার দণ্ড 300 যষ্টি 60 পর্ব 6 নেমি পরিধি অনন্ত অসংখ্য হৃদি ছদি পাতা যা 3 নাভি করাল স্রোত প্রচন্ড বেগে জগৎ ব্রহ্মাণ্ড আচ্ছিদ্য ছেদন করে ইয়াবৎ ধাবিত হচ্ছে। অনুবাদ সবাই বলবেন। আপনার 3 নাভি সমন্বিত চক্র অক্ষয় ব্রহ্মের অক্ষদণ্ডের উপর আবর্তিত হচ্ছে। তার 13টি দণ্ড 360টি পর্ব 6টি পরিধি এবং তাতে অসংখ্য পত্র খচিত রয়েছে। যদিও তার আবর্তন সমগ্র সৃষ্টির আয়ু হরণ করছে, কিন্তু প্রচন্ড বেগে ধাবিত এই চক্র ভগবত ভক্তের আয়ু স্পর্শ করতে পারে না। আয়ু স্পর্শ করতে পারে না। আমি একবার বলছি। আপনার 3 নাভি সমন্বিত চক্র অক্ষয় ব্রহ্মের অক্ষদণ্ডের উপর আবর্তিত হচ্ছে। তার 13টি দণ্ড 360টি পর্ব 6টি পরিধি এবং তাতে অসংখ্য পত্র খচিত রয়েছে। যদিও তার আবর্তন সমগ্র সৃষ্টির আয়ু হরণ করছে, কিন্তু প্রচন্ড বেগে ধাবিত এই চক্র ভগবত ভক্তের আয়ু স্পর্শ করতে পারে না। একটা শ্লোক আছে উদ্যান স্থানী 2য় স্কন্ধে, মানে চন্দ্র এবং সূর্যের উদয় এবং অস্তের মাধ্যমে জীবের আয়ু হরণ করে নিচ্ছে কিভাবে। জীব ভাবছে কি
যে আজকে আমি এই সফলতা লাভ করেছি, আগামীকাল আরেকটা সফলতা আমার জন্য অপেক্ষা করতেছে। সে ভাবছে না যে আগামীকাল সূর্যোদয় তার জীবনের একটি দিন তার কাছ থেকে কেড়ে নিচ্ছে। সে ভাবছে কি কালকে তার একটা সফলতা, কালকে তার পরীক্ষার রেজাল্ট দিবে, বা কালকে সে নতুন চাকরিতে জয়েন করতে যাচ্ছে, কালকে সেই বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে যাচ্ছে, খুশিতে আনন্দে আগামীকালের অপেক্ষায় আছে। কিন্তু আগামীকাল আস্তে আস্তে তার হাতের থেকে যে একটা দিন সে হারিয়ে ফেলতেছে, এই বিষয়ে তার ভাবনা কাজ করে না প্রত্যেকটা জীবের। তো এইভাবে এখানে বলা হচ্ছে যে এই যে চক্র ঘুরছে, অর্থাৎ সূর্যদেবের পরিভ্রমণ চলছে, সূর্যদেবের পরিভ্রমণের সাথে সাথে অন্যান্য গ্রহমণ্ডলী এমনকি পৃথিবী পরিভ্রমণ করছে। আর এই পরিভ্রমণের মাধ্যমে একটি করে দিন, একটি করে রাত অতিবাহিত হচ্ছে, মানে আমাদের একদিন করে আয়ু অতিবাহিত হচ্ছে, কমে যাচ্ছে। কিন্তু এখানে কি বলা হচ্ছে, কিন্তু প্রচন্ড বেগে ধাবিত এই চক্র ভগবত ভক্তের আয়ু স্পর্শ করতে পারে না। এটাই হচ্ছে ভগবত ভক্তির মহিমা। অভক্তদের আয়ু হরণ করে নিয়ে যাচ্ছে, কিন্তু ভক্তরা ইচ্ছা মতো তাদের আয়ু বর্ধন করতে পারে, সংকুচিত করতে পারে। এটা হচ্ছে ভগবত ভক্তের মহিমা, ভক্তের গুণ। তো আমরা শিল প্রপাতের তাৎপর্য থেকে শ্রবণ করবো। জয় জগৎ গুরু শিল প্রপাত কি জয়, শিল প্রপাত কি তো প্রাঞ্জল তাৎপর্য কি জয়। শিল প্রপাত বলছেন, কাল ভগবত ভক্তের আয়ু প্রভাবিত করতে পারে না। ভগবত গীতায় উল্লেখ করা হয়েছে যে ভগবত ভক্তি স্বল্প আচরণের ফলে মহাভয় থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। স্বল্পম অপ্যস্য ধর্মস্য ত্রায়তে মহত্বভয় নেহাভিক্রমণাশয়স্তি প্রত্যবায়ন বিদ্যতে স্বল্পম অপ্যস্য ধর্মস্য ত্রায়তে মহত্বভয়। দ্বিতীয় অধ্যায়ের শ্লোক। কি বলছে, ভগবত ভক্তির অল্প আচরণের ফলে মহাভয়, সংসারূপ মহাভয় থেকে আমরা রক্ষা পেতে পারি বা পরিত্রাণ লাভ করতে পারি। সবচাইতে ভয়ঙ্কর বিপদ হচ্ছে আত্মার এক দেহ থেকে আরেক দেহে দেহান্তর, এবং ভগবত ভক্তির প্রভাবেই কেবল তার নিবৃত্তি সম্ভব। আমরা সেদিন আলোচনা করেছিলাম পৃথিবীর সবচেয়ে কষ্টকর জায়গাটা কোথায়? মাতৃগর্ভে। মাতৃগর্ভে আমরা কিভাবে থাকি? সেভাবে তো আমাদের পা গুলো উপরের দিকে আর মাথাটা নিচের দিকে থাকে। তারপরে মা টক ঝাল মিষ্টি যেটা খান সেটাই ঝাল, আমাদের সেই গরম খাদ্যগুলো আমাদের চামড়াতে লাগে, খুব যন্ত্রণা অনুভূত হয়। তো কি বলা হচ্ছে, শিল প্রপাত কি বলছেন, সবচাইতে ভয়ঙ্কর বিপদ হচ্ছে এক দেহ থেকে আরেক দেহে দেহান্তর হওয়া, মাতৃজটের অবস্থান করা, এক দেহ থেকে আরেক দেহে দেহান্তর হওয়া। এবং ভগবত ভক্তির প্রভাবেই কেবল তার নিবৃত্তি সম্ভব। এই দেহান্তর কিভাবে থামানো যাবে? উপায়টা কি? কি উপায়? ভগবত ভক্তি। ভগবত ভক্তি। ভগবত ভক্তি করলে কি হবে? সব কষ্ট থেকে, দেহান্তর থেকে আমরা মুক্তি পাবো। এক দেহ থেকে আমাদের আরেকটা দেহ গ্রহণ করতে হবে না। এই দেহ ত্যাগ করার পরে আরেকটা দেহ ত্যাগ করতে হবে না। আরেকটা দেহ ত্যাগ করলে কি হবে? আমাদের এই দেহটা ত্যাগ করলে আরেকটা দেহ গ্রহণ করতে গেলে সবচেয়ে কষ্টকর পরিস্থিতি হচ্ছে এটা। বৈদিক শাস্ত্রে বর্ণনা করা হয়েছে, হরিম বিনা ন স্মৃতিম তবন্তি। ভগবানের কৃপা ব্যতীত জন্ম মৃত্যুর চক্রের নিবৃত্তি সম্ভব নয়। জন্ম মৃত্যুর চক্র নিবৃত্তি করা যাবে কখন, কিভাবে? ভগবানের কৃপার প্রভাবে। ভগবত গীতায় উল্লেখ করা হয়েছে যে কেবল ভগবানের কার্যকলাপ, তার আবির্ভাব এবং তিরোভাবের দিব্য প্রকৃতি হৃদয়ঙ্গম করার মাধ্যমে কেবল জন্ম মৃত্যু চক্র থেকে মুক্ত হয়ে ভগবানের কাছে ফিরে যাওয়া যায়।
কালকে নিমেষ, ঘন্টা, কাল, মাস, বৎসর, ঋতু ইত্যাদি অনেক ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। বৈদিক শাস্ত্রের জ্যোতিষ বিভাগীয় গণনা অনুসারে এই শ্লোকের বিভাগগুলি বর্ণিত হয়েছে। 6টি ঋতু রয়েছে এবং 4 মাস নিয়ে একটি সময় রয়েছে, যাকে বলা হয় চাতুর্মাস্য। এই প্রকার 3টি চাতুর্মাসে 1 বছর হয়। বৈদিক জ্যোতিষ গণনা অনুসারে 13টি মাস রয়েছে। ত্রয়োদশ মাসটিকে বলা হয় অধিমাস বা মল মাস এবং প্রতি 3 বছরে তা যোগ করা হয়। কাল কিন্তু কখনো ভগবত ভক্তের আয়ু স্পর্শ করতে পারে না। অন্য একটি শ্লোকে উল্লেখ করা হয়েছে যে সূর্যের উদয় এবং অস্তের ফলে সমস্ত জীবের আয়ু ক্ষয় হয়, কিন্তু তা ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত ভগবত ভক্তের আয়ু হরণ করতে পারে না। এখানে কালকে একটি বিরাট চক্রের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে, যার 360টি পর্বত, 6টি ঋতু আর 6টি পরিধি এবং ঘন রূপে তাতে অসংখ্য পত্র রয়েছে। এই চক্রটি নিত্য ব্রহ্ম রূপ অক্ষের উপর আবর্তিত হচ্ছে। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে। এখানেই ছিল প্রভুপাদের প্রাঞ্জল। তো আমরা যে কথাটা শুরুতে বললাম, শ্রী প্রভুপাদ সেই কনক্লুশনের দিকে নিয়ে আসলেন কি সূর্যদেবের উদয় এবং অস্তের মাধ্যমে আমরা চিন্তা করি কি আমাদের ভবিষ্যৎ আসতেছে, সুখ সমৃদ্ধির সময় আসতেছে, কিন্তু আমরা ভাবি না। এরকম একটা সুন্দর গল্প আছে, এক লোক ট্রেন স্টেশনে এসেছে, কোথাও যাবে, তো ট্রেন আসতে কিছুটা লেট হলো। তিনি অপেক্ষা করছেন, ট্রেন আসতেছে না ট্রেন। তো কি করলেন, কোথাও কোনো ভালো বসার জায়গা দেখছেন না, একটা যাত্রী ছাউনি আছে, কিন্তু সেটা মাকড়সা রাস, ময়লা ধুলোবালিতে পরিপূর্ণ। তিনি অপেক্ষা করতে করতে বিরক্ত হয়ে কোথাও বসার জায়গা নেই, শেষ পর্যন্ত চিন্তা করলেন ঠিক আছে ওটা একটু পরিষ্কার করি। তো ওটা যখন পরিষ্কার করতে বসতে যাচ্ছেন, পরিষ্কার করে তখনই ট্রেন চলে আসে। আমাদের জীবন দশাটা হচ্ছে এরকম, আমরা আমাদের জীবনকে সুন্দরভাবে সাজাচ্ছি, সুন্দরভাবে সাজাতে একসময় আমার ট্রেন আসার সময় হয়ে যায়, আমার চলে যাওয়ার সময় হয়ে যায়। তাহলে এই যে এত কষ্ট করে সংসার সাজালাম কার জন্য? তো এখানে কি বলা হচ্ছে, ভগবত ভক্তের কিন্তু এরকম হয় না। ভগবত ভক্তের আয়ু এই সূর্য উদয় এবং অস্তের মাধ্যমে হরণ হয় না। এখানে কি বলা হচ্ছে, শিল্পপাত তাৎপর্য বলছেন ৪র্থ অধ্যায় ৯ নম্বর শ্লোক, জন্ম কর্ম চমে দীপম এবং ব্যক্তি তত্ত্বত তেক্তা দেহম পুনর্জন্ম নৈতি মামিতি অর্জুন। অর্জুন কি বলছেন যে এই প্রকার দিব্য, আমার এই দিব্য জন্ম এবং কর্মের কথা যিনি জানেন, তারা তত্ত্বগত ভাবে যিনি আমার এই দিব্য জন্ম এবং কর্মের কথা জানেন, তার আর দেহত্যাগ করার পরে পুনরায় শরীর ধারণ করতে হয় না। সবচেয়ে কষ্টকর হচ্ছে কি দেহান্তর, একটা দেহ ত্যাগ করা আর একটা দেহ গ্রহণ করা জীবাত্মার পক্ষে অত্যন্ত কষ্টদায়ক। তো আমরা যখন ভগবত ভক্তি করব, ভগবানকে ভক্তি করব, তখন আমরা এই দেহান্তের প্রক্রিয়া থেকে রেহাই পাবো। না হলে জন্ম মৃত্যু জরা ব্যাধি সংসার দুঃখানু দর্শন, এই সংসার চক্রে কবু স্বর্গে কবু নরকে কবু কীটাদি ক্ষুদ্র, কবু রাজা কবু প্রজা কবু এইভাবে আমরা ভ্রমণ করতে করতে ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কোনো উজাবদ্ধ পায়, তার উপদেশ মন্ত্রে মায়া পিচাসী পলায়। ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কোনো ভাগ্যবান জীব গুরু কৃষ্ণ প্রসাদে পায় ভক্তিলতা বীজ।
এবারে ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমণ করতে করতে যদি আমাদের সৌভাগ্যের উদয় হয়, তাহলে আমরা সৎগুরু চরণ আশ্রয় গ্রহণ করতে পারি। সৎগুরুর নির্দেশ অনুসারে যখন আমরা ভগবত ভক্তি অনুশীলন করা শুরু করবো, তখন ধীরে ধীরে আমাদের সেই কষ্টের নিবৃত্তি হওয়া শুরু করবে। নাহলে এটা হচ্ছে দুঃখালয়। আমরা সেদিন বলতেছিলাম গীতা 8 অধ্যায়ের 15 নম্বর শ্লোকে বর্ণনা করা হয়েছে কি, নাত্মগ্রন্থে পুনর্জন্ম দুঃখালয় অশ্বাসিত, এই জগৎ হচ্ছে দুঃখের আলয়। আমরা যদি আমাদের বাস্তবিক অর্থে সত্যি সত্যি এই দুঃখ থেকে মুক্তি পেতে চাই, তাহলে আমাদের কি করতে হবে? ভগবত ভক্তি করতে হবে, ভগবানের শ্রীচরণ আশ্রয় গ্রহণ করতে হবে। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। আমরা আজকে এখানে ভাগবত শ্রবণ বিশ্রাম করবো। আপনাদের কার কোনো প্রশ্ন আছে আজকের আলোচনার উপর? না, নাই। ঠিক আছে, হরে কৃষ্ণ। जय जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, पतित पावन गुरुदेव की, अमल पुराण श्रीमद् भागवतम की जय। गौर प्रेमानंद।